کہ زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. آپ کی توجہ ہے ادھر؟ آپ کی توجہ ہے؟ توجہ ہے تو دائیں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. بس یہ ماحول رکھنا ہے آپ نے. امید یہ رکھنی ہے کہ صرف نبیل صاحب نہیں جا رہے، اللہ ہم پہ بھی کرم فرمائے گا، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. کہ زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، ہم غم زدوں کے واسطے مجدے شفا کے لا. کہ زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، ہم غم زدوں کے واسطے مجدے شفا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے لا. بو بکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے لا. دنیا تاریخ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. ہائے ہائے کیا بات کر گیا شاعر. دنیا تاریخ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدا علم، دروازہ علی سے خیرات جا کے لا. دروازہ علی سے خیرات جا کے لا. باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کربو بلا کے لا. منظر ذرا حسین سے کربو بلا کے لا. درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی، تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا. میری جیب میں پڑی ہے، سننے والوں نے سنا ہے، پچھلے لوگ مجھے پتا ہے 35 سالہ میرا تجربہ ہے. آپ اب آپ کہاں پہ سبحان اللہ بولیں گے؟ وہ میری جیب میں ماشاءاللہ دوائی رکھی ہوئی ہے میں نے، لیکن کیونکہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جب اللہ والے بیٹھے ہوں تو دیر بات بھی اللہ والی کرنی چاہیے. میں تھوڑے سے آگے چلتا ہوں انشاءاللہ. پھر جو پڑی میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں انشاءاللہ. تھوڑا سا ذوق کا مظاہرہ کرنا آپ نے، سبحان جزاک اللہ، ذوق کا مظاہرہ کرنا آپ نے. میں نے کہا کہ گڑ گڑا کے سوڑے محمد کے پاؤں پڑ، اور جا جلد رحمت حق کو بلا کے لا. جیسے ہی میں ممبر پہ حاضر ہوا، یہ سٹیج نہیں یہ ممبر ہے، جیسے میں حاضر ہوا تو ہمارے نعمت علی صاحب کو میں نے جب ہاتھ بڑھا کے ملنا چاہا تو مجھے ایسا لگا کہ کچھ علیل ہیں، وہ علالت میں ہیں. تو میں نے نبیل بھائی سے پوچھا کہ والد گرامی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں والد صاحب کچھ علیل ہے. تو میں ایک شعر کا سہارا لیتا ہوں. جب میں گاڑی سے اترا تو کئی میسج آتے ہیں، ریزی بھائی دعا کرنا ہے اللہ پاک ہمیں شفا دے. دل تو بڑا کر رہا تھا محفل میں آنے کو، لیکن کچھ طبیعت ایسی ہے. میں ایک شعر دے رہا ہوں جی، شہر لاہور ہے. اگر آپ میرے سبحان اللہ معیاری دیا تو ٹھیک، ورنہ کسی اور سنا خان کو میں دعوت دے دوں گا. بڑی مہربانی، مقناطیس میرا نام نہیں. میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جپ رہا ہوں اس لیے حضرت سجاد کا نام. شہزاد صاحب کیونکہ آپ نے بڑا اچھا کلام پڑھا ہے تو ہمیں کسی یہاں پر میں آپ کی مسجد کے عالم دین کا ذکر کروں گا تو لوگ ہاتھ اٹھا کے مجھے داد دیں گے. علامہ صاحب کا بڑا اچھے انداز میں انہوں نے تعارف پیش کروایا. مجھے 15 منٹ لگتے ہیں یہ کہتے ہوئے خطیب بدل، خطیب بے مثال، فلاں فلاں فلاں. لوگ پھر اپنے محبوب کی طرف بڑھتے ہیں. بھی حضرت صاحب کا انہوں نے بڑا ویلکم کیا ہے. میں آپ کی مسجد کے امام کا ذکر نہیں کر رہا، میں نے چوتھے امام کا ذکر کیا ہے. یہ شعر دے کے میں کھڑا جاؤں گا انشاءاللہ. وہ مصر جو مجھے کلام کے لیے ہو کہ میں پڑھنے والا ہوں کہ جپ رہا ہوں. یہ نعمت علی صاحب کے لیے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جپ رہا ہوں اس لیے حضرت سجاد کا نام، میں نے ہر بیمار کو دم کرنا ہے. جپ رہا ہوں اس لیے حضرت سجاد کا نام، میں نے ہر بیمار کو دم کرنا ہے. گڑ گڑا کے سونے محمد کے پاؤں پڑ، اور جا جلد رحمت حق کو بلا کے لا. 31 اکتوبر کی شام تھی، میں سرگودا میں حاضر تھا. آسی صاحب کا بیان ہونے والا تھا. یہاں پہ جیسے شہزاد صاحب بیٹھے ایسی جگہ میں بیٹھا تھا. پیچھے ذرا میرے بڑے قاری صاحب بیٹھے جو فرمائش کر رہے تھے. یوں حضرت بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندہ سامنے آ کے بیٹھ گیا. وہ 9 بجے کہ میں بیٹھا تھا، وہ 9 بجے اندر آیا. اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پہ مٹھی تھی. اور جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا راڑا چوڑیاں، انہوں دیا چوریاں نے. لیکن ساری رات
2-4 मिनट के बाद वो यूं उठता, हाथ उठाता, फिर बैठ जाता, फिर 2 मिनट के बाद उठता, यूं हाथ उठाता, बैठ जाता। मेरे दिल में ऐसी बात आई, मेरे गले में जो माला डाली गई थी ना, मैंने उस एक लड़के को बुला के कहा बेटा ये उस मलंग के गले में डाल दो। मैंने माला डाली, पीछे से हमारे हाजी साहब फराज साहब थे, वो बिजनेसमैन है सरगोदा के, मैंने कहने लगे रिजी साहब माला दे पा छड़िए, इनू मदीने ना भेज दिए। अभी 3 उम्र के टिकट थे जिनकी कुरानदाजी बाकी थी मुकम्मल पैकेज के, या चौथा इजाजी टिकट नहीं था, क्योंकि महफिल के बाद में इख्तिताम पर कुरानदाजी होनी थी। ये रात 1 बजे का सिलसिला है, कुरानदाजी 4 बजे हो रही है, तवज्जो रखना। तो मैं उन्होंने कान च पता की गल की थी, मैं हाजी साहब लिबास बताता है जल्ला है, पासपोर्ट भी नहीं होगा, शनाख्ती कार्ड भी नहीं होगा, ये तो सही तरह अपना नाम नहीं दस सकता, अगर ये जाएगा तो उत्थे कौन लैके जाएगा? उन्होंने कहा जिहड़ा इहदे नाल जाएगा उन्होंने भी भेज देने। मदीना मुनव्वरा एक ऐसा शहर है, कोई तरसता है, कोई तड़पता है। मेरी दुआ है फर्द अव्वल से फर्द आखिर तक मालिक जो इस बेड़े में बैठा है, जो लेके एक लचक और बड़ी मोहब्बत से बैठा है, मालिक ऐसी मोहर लगा दे कि हम सब की मुलाकात मक्का पाक में भी हो जाए, मदीना मुनव्वरा में भी हो जाए जी, हैं आने वाले रमज़ान में हो जाए। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, मैं बाबा बिलाल पे बैठा हुआ था, हकीकत बात, इसके बाद मैं अशार पेश करता हूँ क्योंकि मंजर ही ऐसा हो गया। मेरे बेटे मेरे भाई गुलाम फरीद ने कैफियत ही ऐसी दे दी है। तो मैं बैठा हुआ तो बाबे बिलाल पे, तो मेरे शहर तक चौधरी में पहुँच के बैठ गया, उसने वो मेरे साथ बातें करने लगा। इतनी देर में हमारे शहर का एक बंदा रेड़ी लगाता है, रेड़ी, उसका बेटा भी गुजरा, उसने मुझे देखा तो मेरे दौड़ के मेरे पास आया, सीने तक मैंने चौधरी सब कहने लगे तो फलाने का पुत्र नहीं, मैं क्या ਉਹਦਾ ही पुत्र है, ये किमें आ गया है? मैं क्या ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ किमें आ गया? मैं क्या बेटा चौधरी सब पूछते तू किमें आया? उनके जी मैं चौधरी है। मुझे हजरत शेर रबानी की एक बात याद आ गई है, उसके बाद मैं अशार पेश करता हूँ। जो हुक्म है, यह सादा गुफ्तगू खत्म हो गई, अब बुजुर्गों से इजाज़त लूँगा जिन कलामों के लिए हुक्म है, उसके चंद अशार पेश करते हुए आसिफ साहब का इंतज़ार करते हैं। आला हजरत मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह शरकुरशी वाले, और हो सकता किसी बच्चे को ना पता हो, और कहिए जी मैं अगे थोड़ा जो पहचान रहा सा, आज भी मैं उधरों दी होके आया, मैं कोटली से आया हूँ, तो रवातला शरीफ बता रही मैं गुजरा हूँ कश्मीर से, लेकिन एक बार हाथ बुलंद करके सुबहान अल्लाह की आवाज़ है बस। हजरत शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह मियाँ शेर मोहम्मद साहब, इन्हों की आदत होंदी सी कि जिहड़ा संगी आंदा सी तो फरमाते सन पुत्र इकट्ठे होकर एको बर्तन च खाना खा लो। एक इलाके चो चौधरी निकलिया तो नाल उहदा मज़ारा भी निकल आया पट्ठे वड्डण वाला, उन्होंने देसी दे विच चौधरी उन्होंने कमी समझते। चौधरी कहने लगा भी वेख मैनू मेरे पीर नूं मैं मिलण जाना, मेरे पीर की आदत है इको ही बर्तन च खाना खवाते हैं, तो तू मेरे नाल नहीं खाना, क्यों? मैं अमीर हाँ तू गरीब है, मैं चौधरी हाँ तू कमी है, वेखी तेरे मेरे च फर्क बड़ा है। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ पहुंचे ना हज़रत आला हज़रत शेर रबानी के बूहे ते आपने फरमाया बेलियां लिए लंगर लैके आओ। लंगर आ गया, जो लंगर खान बैठे ना तो चौधरी अलग बैठा खाई जाता है, वो गरीब आदमी कोने च बैठा है। आपने फरमाया ओ सगिया तू नहीं खा रहा? अखा चांसू आ गए, कहता दूर भुख नहीं। फरमाया सफर इको जा करके आयो तो भुख क्यों नहीं? फिर अथरू तेज हो गए, सावन भादो की तरह चीरा जड़ा ना वो पानी आंसू के गिला हो गया। तो सरकार फरमाते ने की गल खादा क्यों नहीं? पर बर्दाश्त ना हो सके हथ खड़ा करके बंद करके कहता हजूर तुसी कहते खाना खा। चौधरी कहता तू मेरा कमी है, मेरे ना बह के खाना ना खाई। शेर रबानी तड़पे, दूसरा बर्तन मंगवाया, आवाज दे के कहते ना ओ यारा तू एदा कमी है, मैं मदीने वाले दा कमी। अज कमी ना बह के रोटी कमी खाएगा। तवज्जो रखना जरा, जो गरीब आदमी आला हज़रत शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह नाल खाना खा चुकिया ना, उन्हें एक शेर पढ़िया है पंजाबी दे विच, वो तेरे हवाले करांगा, फिर मैं चंद अशार पेश करना कि अमीरां नूं माण है दौलत दा ते गरीबां दा माण मदीना। अल्लाह सोहणिया वेख वेला केड़ा है जिहड़ा हथ बुलंद करके मदीने वास्ते तड़प रहा है। एक बारी ठप्पा ला दे, तेरे घर च किहड़ी कमी है? बस अमीरां नूं माण है दौलत दा। मैं पूरा जोर ला रहा क्योंकि बोलने वास्ते नींदर पूरी होनी चाहिए। तो मैंने 3 दिन हो गए ने सफर के सोशल मीडिया जरिए देखो रात दिन वादा कर रही है, मैं पूरा जोर लगा लेकिन निभा रहा मेरा भी सौड़ वाले की मेहरबानी। अमीरां नूं माण है दौलत दा ते गरीबां दा माण मदीना। मदीने विचों सब कुछ बनिया हे जाना दी जान मदीना। कर करम करीमा हर वेले
रे विरद जुबान मदीना मैं मुकदी गल मुका देवां साडा दीन ईमान मदीना। मैं मुकदी गल मुका देवां साडा दीन ईमान मदीना। क्योंकि जब मदीने की बात होती है, ये हवा किथों आई है? वो तेरा सोचो बाबा, महफिल तो कब से शुरू है, ऐसा मदीना पाक का जिक्र छिड़ा है। हवा आई नहीं है, ये चुम के आई है, और ये हवा दोबारा फिर मदीने ही जाएगी। जो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलेगा उसकी आवाज सामने लेके जाएगी। बस ऐसे तवज्जो जी, जब मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है, ऐसे लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती। ऐसे लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है, और हुस्न होता नहीं हसीनों में, ये मेरे आका के चेहरे की ज़कात होती है। हुस्न होता नहीं, हुस्न होता नहीं। अबू जाला है नबी पाक की बारगाह में, आके कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ज़माना तक है नकल कुफर कुफर नबाशत, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। क्योंकि अबू जहल का बोला हुआ जुमला है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नकल कुफर कुफर नबाशत, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। लेकिन तवज्जो, आके कहने लगा मोहम्मद मैंने ज़माना देखा है मातला, आप जैसा बदसूरत नहीं देखा। मेरी नबी ने फरमाया अच्छा, थोड़ी देर के बाद यारे गार सैयदना सदीक अकबर आ गए। अर्ज की सुनिया कहाफा दे पुत्र ने ज़माना तकिया है, तुहाडे जिहा सोहना ही कोई नहीं तकिया, तुहाडे जिहा सोहना कोई नहीं तकिया। इत्थे शेर सुन लो, हुस्न होता नहीं हसीनों में, मेरे आका के चेहरे की ज़कात होती है। मेरे आका के चेहरे की ज़कात होती है, क्योंकि जब से आंखों में मदीने को बसा रखा है, मैंने पलकों को तेरी राह में बिछा रखा है। जब से आंखों में मदीने को बसा रखा है, मैंने पलकों को तेरी राह में बिछा रखा है। कितना खुशबख्त है रेत का जर्रा यारो, जो मदीने की हवाओं ने उड़ा रखा है, जो मदीने की हवाओं ने उड़ा रखा है। तन मन धन दर जर घर सब कुछ कुर्बान। अबू बकर सिद्दीक पाक से पूछा गया घर में क्या रखा है? वो कहते कोई पूछे मेरे घर का पता तो बताना यारो, घर सरकार के कदमों में लुटा रखा है। घर सरकार के कदमों में लुटा रखा है, घर सरकार के कदमों में लुटा रखा है। मैंने अरे व्हीलचेयर पर बैठने वाले बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब की निस्बत का सहारा लेकर मैंने नेज़े पे चढ़ने वाले मौला हुसैन बादशाह से सवाल किया, 6 महीने का लाल दे दिया। आप सुभान अल्लाह ना भी बोले इतनी काफी है। बोलेगा वो जिसके अंदर जितना दर्द होगा ना बाबा, जितना दर्द होगा ना मौला हुसैन के लिए। तवज्जो रखना, मेहरबानी फरमाना, इत्थे फतवे शतवे की लोड़ कोई नहीं। गल याद रखो, अरशद नदीम एक खिलाड़ी है पाकिस्तान का, मियाँ चन्नू का, उसने नेजा फेंका तो मेरे गैर मसलक के मुफ्ती कहने लगे 1 लाख 2 लाख तफसील के साथ मेरे पास नाम दर्ज है। कईयां दी मेरी मैं मुलाकात मेरी है, किसी का करोड़, किसी का कोठी, किसी का बंगला। मैं कहा इन्हें की कीता है? उन्होंने कहा जी नेजा सटिया है। मैं कहा जेड़ा नेजा सटे उहदे नाल एडा प्यार, ते जिन्हां नेजे खादे हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलनी पड़ेगी। तना जी तवज्जो रखना, ये सवाल कि तन मन धन दर सर घर 6 महीने का लाल अली अकबर जनाब कासिम औनो मोहम्मद हजरत हुर अब्बास अलमदार जैसे सब कुछ कुर्बान करके ऐ मेरे मौला हुसैन घर में क्या छोड़ा है? आवाज आई कोई पूछे मेरे घर का पता तो बताना यारो, घर सरकार के कदमों में लुटा रखा है। घर सरकार के कदमों में लुटा रखा है। जब से आंखों में मदीने को बसा रखा है। जब मदीना बस जाता है तो फिर एक शायर का कलम उठता है, वो कहता है कि हुस्ने बदरो दुजा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए ना। हुस्ने बदरो दुजा देखते रह गए, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। हुस्ने इकरा तो देखा था जिब्रील ने, हम तो गारे हिरा देखते रह गए। अच्छा भाई, मैं और आप मैं अपनी बात करता हूँ, आपकी बात तो नहीं करता। मैं दुनियादार सा बंदा हूँ। हो सकता है इश्तिहार में नाम मेरा छोटा होता तो मैं टेलीफोन कर देता, भाई नाम बड़ा छोटा दिया, इन्हें ऊपर तस्वीर लाई ना। आपको नहीं पता इफ्तिखार रिजवी कहाँ कहाँ जाता है?
تصویر تو ساتھ لے کیوں لائی؟ ہو سکتا ہے میں پوچھوں کہ میں آیا ہوں میرے ساتھ یہ کرو میرے ساتھ وہ کرو. اگر میرے پاس گاڑی چھوٹی ہے تو میری خواہش ہوگی گڈی وڈی آ جائے. اگر میرے پاس مکان چھوٹا ہے تو میں ایسے مکان دے کر اللہ نظر بس سے محفوظ رکھے. میں کہہ سکتا ہوں اللہ مجھے بھی اتنا بڑا مکان دے دے. صدقے نہ جاواں ابو بکر صدیق کو ہاتھ بن کے کھلوتے نے نبی پاک دی بارگاہ. حضور نے پوچھا ابو بکر جی کسی نے کوئی پسند کسی نے کوئی شے پسند تانوں کی پسند ہے؟ انہوں دا جواب سن لو میں تہاڈی سبحان اللہ ویکھاں گا تے نال ہی کلام شروع کر دیاں گا. لیکن سن کے ابو بکر صدیق پاک دی اکھاں چ اتھرو آ گئے آنسو آ گئے ہنجو آ گئے تے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے یا رسول اللہ اکھ میری ہوئے مکھ تیرا. ادھر سے بھی سبحان اللہ آ جائے تے چس مینوں بھی آ جایا. میں بڑی ناراض نہ ہونا جی ناراض نہ ہونا. میں اپنے پیو دادے دا ذکر کر نہیں آیا. یہ گل یاد رکھو جو علماء کرام بیٹھے نے قیامت والے دن سورہ یاسین کا فیصلہ ہے. زبانہ چپ گونگیاں ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے. اگر ظلم کرنے والا ہاتھ بول سکتا ہے تو حضور دے ذکر سے ہاتھ بلا دے جڑا کیتا جا قیامت والے دن نہیں بولے گا. ایتھے ہاتھ لا کے ایتھے ہاتھ رکھ کے بس اے منظر ہے. وہ غلام فرید صاحب سن میرے کو تو نعرہ بھی نہیں لگا اس لیے اس بیٹے کا اپنا انداز ہے ساڈا اپنا انداز ہے. ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے. میں جملہ دینا چاہنا بڑی محبت نال عرض کیتی سونیا میرے کو پوچھ دیو ابو بکر صدیق دی پسند کی ہے تے آقا جی اکھ میری ہوئے مکھ تہاڈا ہوئے اولاد میری ہوئے نوکر تیری ہوئے مال میرا ہوئے دین تہاڈا ہو. میرا دل کردا ہے کہ میں جنابی ابو بکر تو شروع کراں پھر نبی پاک دی ثنا تے بعد سیدہ زہرا پاک دی عطا. اتنا 4-5 شعر اتنی دیر چ میرا خیال آسی صاحب پہنچ جان گے. فقیر مائک انہاں دے حوالے کر دے گا. میرا دل کردا ہے کہ میں انہاں دا ذکر کراں جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. مجھے کہا گیا نہ بھی کہا جاتا تو میں بھائی جان جانا نا بھائی جان میری جند جان میں تہاڈے لئی شروع کرن لگا. میں تہاڈے لئی شروع کیتا ہے یہ شعر. اچھا تسی کھلو کے سن لینا تو سننا ضرور سن کے ضرور جانا کیونکہ جو 1450 سال کا پہرے دار ہے وہ اس مسجد رحمت للعالمین میں ہے. جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ نبی کے قدموں میں ہے یہ حضور کے قدموں میں ہے. عنوان کیا ہے؟ صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نہیں ہے. میں دو شعر سن لو دو شعر سن لو میں کیونکہ نبی پاک دا فرمان ہے جنت دے 8 بوئے 8 ڈور 8 دروازے ہیں. میں پنجابی اردو مکس کر رہا آنکھوں کے میں سریکی بھی مکس کر سکنا. توجہ رکھنا سائیں فرماندے نے جنت دے 8 دروازے 8 ڈور ہیں 8 بوئے نے. کسی نے ایک چوآواز کسی نے ایک چوآواز کسی نے ایک چوآواز کسی نے ایک چوآواز ہاتھ جوڑ کر کیتی گئی. سونیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے؟ میرے آقا نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں سے میری ابو بکر صدیق کو آواز آئے گی. لو میں دیتے 2 شعر دن لگا جے سماعت فرما بسم اللہ. صدیق اکبر ایتھے ہاتھ رکھنا ذرا ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت. صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے تساں یاری ایسی لائی لا کے توڑ ہے نبھائی تساں کیتیاں وفاواں سانو یاد نے صدیق اکبر. اچھا جی اے میری ایک چھوٹی سی اور ایک گل سن لینا حضرات. ایک ضروری اعلان سنیے. جب اعلان سنا جاتا ہے تو کان اعلان کی طرف ہوتے ہیں. دوبارہ دہرا رہا ہوں حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. جس کے لیے میرے نبی کا سجدہ لمبا ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں اور جس کے لیے رکوع لمبا ہو جائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. یاری ایسی لائی لا کے توڑ ہے نبھائی تساں کیتیاں وفاواں سانو یاد نے صدیق اکبر. اگلا جملہ 26 لاکھ جو مربع میل کا بادشاہ ہے اس کو عمر فاروق کہتے ہیں. میرے نبی نے جس کو ہاتھ اٹھا کے مانگا
दरवाजा काबा को चप्पा लगा के मांगा। हजरत इब्राहीम ने काबा बना के जिसको मांगा वो मेरा रसूल है, और मेरे रसूल ने जिसको मांगा वो उम्र फारूक है। लेकिन सुन उम्र फारूक क्या कहते हैं, 26 लाख मुरब्बा माइल सरजमीन का बादशाह है, जिनके बारे में काफिर कहते हैं अगर 10 साल उम्र जिंदा रह जाते दुनिया में कोई काफिर ना रहता। वो उमर क्या कहता है, उमर कहते हैं काश मैं उमर ना होता, सिद्दीक़ अकबर के सीने का इकबाल होता। आइए मैं यहाँ तक ले आया आपको जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर। अब मैं सैयदा पाक की बारगाह में गुजारिशात पेश करूँगा, 2 अशार और आसी साहब के माइक हवाले करूँगा। हमारे बरादर मुकर्रम ज़ीनतुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफिज़ अल कारी साहबजादा वाला शान मीरज़ादा मोहम्मद इमरान नक्शबंदी मुजद्दिदी चुराही दामद बरकातुहू, मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ, खुश आमदीद, अहलन व सहलन मरहबा, बिस्मिल्लाह। अब बेटे कुर्सी तो फुल उतार, बस करो यार, काफ़ी हो गए। ये घरों घर आलम इको जिहा जिवें तुसीं घरों डरदे हो, असीं भी उंज ही डरने, बड़े औखे कपड़े धोते जाते हैं यार, दाग। मेहरबानी, बस काफ़ी हो गए, कपड़े बचाएं आप। तशरीफ रखिए जी, मैं एक शेर पढ़ देता, लो जी मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, आप तशरीफ रखिए जी। बस बेटे बस, हेलो ओ बच्चों, अरे थोड़े जी पीछे मुबारकबाद जी नबील भाई को, इनके वालिद गिरामी को जनाब नेमत अली साहब को, और इनकी वालदा मोहतरमा को, और इनके चचा जान जनाब शराफत अली साहब, सदाकत अली साहब, हाफिज मोहम्मद शफाकत साहब को, इनकी पूरी फैमिली, जनाब सरवर मुगल साहब, बिलाल शराफत साहब, अली रजा साहब, अदील भाई, अदील फरीद, जैन भाई, बिस्मिल्लाह, साहब का शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत कामला अता फरमाए, खैर सारे दोस्त शरीफ बैठ जाए, बैठ गए जी आप। अब मैं 2 अशार सैयदा पाक की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, 2 अशार में पाक सैयदा की पाक बारगाह में पेश कर रहा हूँ। बेटा बैठ जाएं, ये सैलाब है आवाम का, ये आपकी मोहब्बत है कि आप अपने उलमा कराम से, मैं और आज आसिफ साहब सारा दिन इकट्ठे रहे, सफ़र बड़ा इकट्ठा हुआ है। आप लोगों के प्यार का जिक्र हमने 4 घंटे गाड़ी में सफ़र करते हुए किया है। भाईजान खामोशी ऐन इबादत है, आप तशरीफ रखिए, मेहरबानी आपकी, आप सलामत रहें सब दोस्त। खाने का बड़ा एहतमाम है, बाद में लंगर का एहतमाम है, कोई साथी लंगर के बगैर नहीं जाएगा। आइए नबी दी बेटी नजाब ज़हरा, मुझे मेरे शहजादे ने हुक्म दिया, मैं उसके 2-3 अशार पेश करता हूँ। एक शेर मेरे हजरत ने हुक्म दिया, आपका नाम क्या बाबू? अली रजा भाई ने, बस 2 शेर उसके, 1 शेर उसका, काफ़ी थका हुआ हूँ। लो जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी। लाओ खामोशी इख्तियार कर लो यार, मेहरबानी जनाब दी, भाईजान चुप कर जाओ जी, ये बैठाना है इनको। अगर आप बैठ जाएं तो दुआ है आपके लिए, अल्लाह आपको मदीना पाक का मुसाफिर बनाए। आप तशरीफ रखिए, मुझे आपकी थकावट का बड़ा एहसास है, आप तशरीफ रखिए। आइए जी, नबी दी बेटी नयाब ज़हरा, मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों के नीचे है, आपकी जन्नत आपकी अम्मा के कदमों के नीचे है। कितना खुश नसीब है नबील जी, जिसकी अम्मा भी साथ हज पे जा रही है और इनका बाबा भी जा रहा है। हज तो होना ही है, लेकिन डबल ट्रिपल हज हो जाना है जी, सारिया दुआवां कबूल हो जानिया ने। नबील साहब जांदे जांदे सोने वाला दे देना, मेरे लिए भी मंगी, मेरे लिए भी मंगी, मेरे लिए भी मंगी। जिथे कोई दुआ पहले तो लड़ती नहीं, जे अड़ना लगी तो मां नाल है,
بس آئیے میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے، آپ کی جنت آپ کی اماں کے قدموں کے نیچے، لیکن ہر ماں کی جنت سیدہ طیبہ زہرا کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس پر میں دو اشعار دے رہا ہوں۔ کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، کیونکہ نبی دی بیٹی نجاب زہرا ہے، نام عزت باب زہرا، میری عقل دا فیصلہ ہے علی سوالے جواب زہرا، تیرے ہر ایک چمن دے پھولوں سلام کر دے گلاب زہرا، تیرے بچیاں دا ذکر کیتیاں ڈھیر ملدا ثواب زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ایک امی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے تیرے نے کمی زہرا، تیرے فاقے تے بھوک دا صدقہ میں کھانا شامی تے دمی زہرا، خدا نو سجدے کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے اللہ نے منگا لی ہے سر عرش روٹیاں، نعرہ حیدر، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ، اور بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس واسطے رسول نجرانیوں کی مات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر جوہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ زہرا کے آخری شیر نمازی لاہور کا ہو یا نئے لاہور کا ہو، سیالکوٹ کا ہو یا شاہکوٹ کا ہو، پاکستان کا ہو یا ہندوستان کا ہو، انگلستان کا ہو یا افغانستان کا ہو، امریکہ کا ہو، نمازی ہو مسلمان، 5 وقت کا نمازی ہو، نماز کے بعد جب اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پپوٹوں پر یوں تسبیح کرتا ہے، وہ خیرات تیری میری ماں کی نہیں ہے، وہ خیرات سیدہ زہرا کی عطا کرتا ہے، بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس واسطے رسول نجرانیوں کی مات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر جوہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، جوہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں، اور تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا، ہر رد مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں، ہر رد مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ آئیے آخری شعر علی بھائی آپ کے کہنے میں پڑھ رہا ہوں اور اجازت لے رہا ہوں۔ اللہ میں 4 بولو حق 4 یار، بولو اچھی، بولو اچھی اچھی، اللہ سونا جس کا ہاتھ بلند ہے اس کا بخت بھی بلند کر دے، بسم اللہ جی میں پڑھنے لگا، حضرت نے اگے آلن دیو جی، آگے آلن دیو، انہوں نے اگے آلن دیو نا جی، انہوں نے آلن دیو اگے، کیونکہ پورا تساں ادھر سیر دے سارے ویکھ رہے ہو، انہوں نے حضرت نے اگے تشریف لے آن دیو، آؤ جی بسم اللہ ویلکم حضور تانوں کرا جی، آکھا میں تانوں آون والے مشہور جی بسم اللہ، اچھا جی پھر ٹھیک ہو گیا، اچھا اللہ میں 4، محمد میں 4، احمد میں 4، کتابیں بھی 4، تسی بھی جڑے پچھلی ہو 3-4 بہ جاؤ، بزرگاں نو بیلن دیتے ایتھے تشریف رکھو، بابا جی بہ جاؤ ایتھے تشریف رکھو، لو یو تہاڈے نال کڈے سونے لگن ڈے اللہ دے حکم نال، بس ٹھیک ہے، لو جی ایتھے ہاتھ اٹھا کے اللہ میں 4، محمد میں 4، احمد میں 4، کتابیں بھی 4، سمتیں بھی 4، مشرق میں 4، شمال میں 4، جنوب میں 4، برکت میں 4، حرکت میں 4، اذان میں 4، نماز میں 4، جس کا عقیدہ نبی کے 4 یاروں کے ذکر کا اجازت دیتا ہے، اس پاک ماں دا پتر ہاتھ اٹھا کے بولے گا، ہاتھ نیچے نہیں، صدق کا تاجدار
सितक का ताजदार, 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 अदल का पहरेदार, सितक का ताजदार, अदल का पहरेदार, सखा कलमदार और हैदर करार है जिनको इनसे प्यार। और बोल मेरे यार मैं दुआ करना अल्लाह सुनिया जदा हाथ बुलांदे ओदा वक्त बुलंद करी हाथ उठा के बोलो सितक का ताजदार, सितक का ताजदार, सितक का ताजदार, अदल का पहरेदार, सखा कलमदार और हैदर करार है जिनको इनसे प्यार। और बोल मेरे यार कैमरामैन भाई एक कैमरा घुमा के उस बंदे दे मत्थे दे जेवर भी विखा ते तेवर भी विखा। गिनती केड़ा करना आया है, नौकरी करने केड़ा आया है। सितक का ताजदार, सितक का ताजदार, सितक का ताजदार, अदल का पहरेदार, सखा कलमदार और हैदर करार है जिनको इनसे प्यार। और बोल मेरे यार आसिफ साहब आखिरी शेर ਤੁਹਾਡਾ भी सफर फकीर का भी सफर सुनो सुनो अरे ये सब भेजता है रब। लौरियों में सादा पढ़ने लगा जे मेहरबानी हाँ जी भेजता है रब सुनो अरे ये सब भेजता है रब हजूर के सबब इन पे रोज शब सलाम बेशुमार। ओ बोल मेरे यार अच्छा हुण दो ही गल्लां ने या तो अगले साल कहणगे बंदा ना बुलाओ तो कोई ऐसी गल नहीं तो या कहणगे दोबारा बुलाओ फिर भी कोई गल नहीं। गल ओदी बननी है मैं हक 4 यार का जिक्र किया है। पंजाबी च कहते हैं मुंडे नूं बुखार हो गया ताप चढ़ गए जिहदे नाल चेक किया जाता उसे थर्मामीटर कहते हैं। लो हुण मैं तुहाडी सुभान अल्लाह वेखनी है थर्मामीटर से ताप चेक किया जाता है जिक्र अली से बाप चेक किया जाता है। स्टेज वाले नहीं बोलना पिछों के जाने मैनू पता है हाथ इत्थे रखना हाथ इत्थे रखना। ये जेडे दाता अली जवेरी दा लंगर खांदे हो ये भी तो पुत्र अली दा ही है ना ये भी तो शहजादा अली दा ही है ना। लंगर भी खाओ तो बोलो भी ना हाथ उठा के ये मेरे वीर ने क्या मन कुंतो मौला अल्लाह दी कसम है मेरा दिल करदा नबी नूं मुबारकबाद दें। मेला वेख कैसा लगा यार मेला वेख कोई ऐसा नहीं भी उम्रे दा टिकट है कोई होर किसी का लालच नहीं। लालच एक बंदा तकते है जो हज ते चला है तकते है जो अपनी अम्मा दे नाल चला है अपने अब्बे नाल चला है। दोनों हाथ उठा के मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला मेरे नबी ने बोला मैं जिसका मौला